على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اتنا 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 على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي الشر الظالمين يا قوي يا متين اكفي الشر الظالمين يا قوي يا متين اكفي الشر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله الشر المؤذن أصلح الله أمر المسلمين صرف الله الشر المؤذن أصلح الله أمر المسلمين صرف الله الشر المؤذن يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا إلى روح سيد الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروهم وكافة سادتنا آل أبي علوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية حينما كانوا وأين محلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغربها أن الله يعني درجاتهم الجنة وينفعنا بهم بأولهم بأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم بأسرارهم وأنوارهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون والدينا ووالديكم ولكافة عباد الله الصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم وينفعنا بهم بأسرارهم وبركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وزبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبوس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل من كل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة والحمد لله رب العالمين. Kitab Perukunan إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمسلمين جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وعلى ما نوى به شيخنا وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam marilah kita sama-sama haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Faslun. Ini satu pasal pada menyatakan kafan, kisah mengkafan mayit. Mengkafan mayit termasuk hukum fardu kifayah. Bermula wajib keadaan kafan itu daripada kain yang harus
Maksud halus itu boleh, kain yang boleh memakai dia pada ketika hidupnya. Maka harus itu boleh bagi perempuan, mayit perempuan nih, dan kanak-kanak, mayit kanak-kanak. Kanak-kanak tuh perempuan kah laki-laki kah, pokoknya kanak-kanak, dikafan dengan kain sutra. Kalau bebinian kan semasa dia hidup boleh memakai kain sutra. Kakanakan belum balik boleh juga memakai kain sutra. Nah, kalau kita lelakian kada boleh memakai kain sutra. Lelakian yang sudah balik. Nah, jadi kalau perempuan tuh kan ia boleh kalau memakai kain sutra, maka boleh juga ia dikapan dengan kain sutra. Boleh. Seandainya tah. Dan yang berwarna-warna kasumba. Kasumba ini kan warnanya ada kuning, hijau, biru, ya Allah, abang. Cuman yang sunatnya warna putih panggain kapan nih? Kalau hendak mengkapani bini dengan warna pink ya misalnya tah. Ketujuh warna pink bahari boleh aja bang, cuman yang sunatnya warna putih. Nah, dan kumkuma tuh sejenis ya nang berwarna-warni lah. Sejenis nang berwarna-warni ya, tetapi makruh. Boleh aja tapi makruh. Nang sunatnya tuh kain kapan nang bukan sutra, kain apa nah tuh biasanya nang kita nih kain kaci warnanya putih. Nah sunatnya kayak itu pak. Kalau lelakian kada boleh pakai kain sutra lah. Nah, lelakian nang kita sudah balik nih, karena kita haram memakai kain sutra waktu hidup, haram juga dikafani. Nah dengan kain sutra kalau masih ada kain yang selain sutra. Dan tiada harus, artinya kada boleh bagi laki-laki yang, dan khunsa tuh orang yang punya alat kelamin dua, laki-laki kah bini-bini kah, ada namanya khunsa muskil tuh ngalih bener, ini laki-laki kah bini-bini kah. Tapi biasanya bubungsi sebutin aja juga nang bubungsi. Nah, yang balik laki-laki ya, atau khunsa yang balik dikafani dengan yang demikian itu, artinya lelakian khunsa sudah balik kada boleh dikafani dengan kain sutra dan yang berwarna-warni, karena tiada harus memakai dia pada ketika hidupnya. Anak kada tahu bang lah warna-warni lah yang nyatanya sutra dulu. Kalau kita ini kan boleh aja lah warna-warni waktu hidup memakai, yang nyatanya sutra bang dulu lah, kada boleh. Dan tiada memadai kapan yang kelihatan warna kulit serta ada yang lainnya terlalu transparan, terlalu tipis, lalu kelihatan warna kulit, itu kada cukup, kada menutupi awak ngarannya itu. Kada menganukan kewajiban mengkapani lagi ngarannya. Nah kecuali kada ada lagi, ya kalau kada ada lagi tuh kada kawah. Jadi misalnya kada dibisi kain, kawah aja dengan benda yang lain seperti apa tuh, gada apa barang aja nang pelapa pisang kah, ya kalau atau rumput kah, kesan menutupi awaknya. Kisah orang ulun ada keingatan kisah sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini termasuk sahabat Nabi yang luar biasa, seorang pemuda daripada keturunan Quraisy. Dia ini orangnya bungas, sugih, dimanja oleh orang tuanya dengan kemewahan dunia nih waktu belum Islam. Pokoknya orangnya bungas, gagah, tampan. Pokoknya pakai, kalau zaman soeh ini bila memakai kendaraan tuh Ferrari lah ibaratnya. Nang kendaraannya bahari kan tidak bang, anggaplah unta nang harat, apa kuda nang harat,
Pokoknya bila si Mus'ab bin Umairin lalu di jalan itu kaciuman tuh bau harumnya. Wah, parfumnya naharat. Bebinian mendambakan supaya talaki si Mus'ab bin Umair. Pokoknya dimanja oleh ibunya. Ketika mendengar Rasulullah SAW di Madinah, maka dia datang kepada Rasulullah, langsung berislam kepada Rasulullah, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada Rasulullah. Kemudian dia mengikuti akan pengajian Rasulullah, selalu mengikuti kajian-kajian Rasulullah, dan dia menyembunyikan keislamannya di hadapan ibunya. Akhirnya ketahuan ibunya kalau inya nih masuk Islam. Sarik kayak ibu mamanya nih, sarik. Lalu inya ini pilih antara 2. Kalau ikam hendak lagi memakai harta mama, harta kemewahan, ayo tinggalkan Islam itu, ujar mamanya nih. Tapi kalau ikam memilih Islam sebagai agamamu, meninggalkan agama nenek moyang, ini sudah kada usah lagi memakai pakaian nang mewah, kada usah memakai nang duit mama, ibaratnya harta mama. Akhirnya dia memilih meninggalkan kemewahan dunia, mata benda dunia, pakaian mewah, tunggangan mewah, diserahkan kepada ibunya. Dia memilih Islam sebagai agamanya, memilih akhirat daripada dunia. Akhirnya dikatakan dalam riwayat itu, kancing kima sidin tu ja duri kayu, kancing kima baju sidin betambal baju buruk, baju sidin sebutingannya juga, sampai orang geleng-geleng kepala. Harinya si Mus'ab bin Umair ini luar biasa, meninggalkan dunia demi akhirat, demi agama Islam, yang mana dulunya dia disebutkan dalam riwayat Mus'ab bin Umair ini bila sidin telah waktu belum Islam, waktu dengan kemewahan, anggaplah memakai selendang, nggak apa-apa pakaian bekoda, bila gugur kain tuh itu kada lagi diambil, saking sugihnya. Bila tak gugur, apa misalnya anggaplah wah ini handphone apa nang larang itu, nang apel lo anunya promek ke apa kayak itu gugur, kada lagi mengambil, orang jadi merabutakan. Iba kalau bahari ke dapang HP kain nang mahal tuh, bila gugur sini makan kendaraan pakai kuda tuh gugur, ada lagi mengambil walaupun mahal, saking mewahnya. Wah ini itu baju bertambal-tambal, baju di awak aja lagi, tapi bakawan Rasulullah ini kima bajunya aja duri kayu. Lalu ketika peperangan umpat jua, peperangan membela agama Allah. Ketika peperangan Uhud, umpat jua sidin peperangan Uhud bersama dengan Rasulullah. Lalu di peperangan Uhud itu sidin mati terbunuh, mati syahid. Ketika hendak menguburkan jenazah si Mus'ab bin Umair ini, itu baju kan orang mati syahid itu kan dikubur dengan pakaiannya yang belum mendarah. Ketika hendak menutupi kepala sidin, batis sidin terbuka. Ketika hendak menutupi batis sidin, kepala sidin terbuka. Kada cukup kain untuk mengkafan sidin, sehingga ketika itu Nabi kita menangis melihat jenazah si Mus'ab bin, artinya nang ini bahari apa mewah banar, tapi demi akhirat, demi Islam rela meninggalkan sebaratan kemewahan itu. Akhirnya saking miskinnya itu mayat sidin kafannya ya kada cukup. Akhirnya Rasulullah menyuruh untuk sahabat lain untuk menutupi sisa-sisa yang kelihatan daripada batang tubuh itu dengan apa, rumput kah, ini dikuburkan. Tapi bang mati syahid, tapi bang masuk surga bighairi hisab. Nah itu kisah orang nang
luar biasa. Kapan aja udah cukup, kapan aja udah cukup menutupi. Dulu mewah benar, tapi itu ibaratnya tuh contoh bagi pemuda-pemuda muslim yang lainnya. Itu contohlah si Mus'ab bin Umair, dia berani rela meninggalkan kemewahan dunia itu demi akhirat, demi agama, demi Rasulullah SAW. Nah gitu. Akhirnya ya dengan rumput menutupi batisidin kamu hasilnya nang sisa-sisa kata-kata ditutupi itu. Menangis Rasulullah melihat jenazah si Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi itu. Nah jadi ibaratnya tuh kalau kain kafannya kada ada lagi kecuali nang tipis, ya kau aja di pakai nang nang pelapah pisang, daun pisang kah atau rumput kah, misalnya kada ada lagi. Kada ulun selama hidup kada ada pang tatamui kayak itu, bila kematian di kampung kada ada pernah sampai kayak itu. Tega benar tetangga nang sugih mun kada memberi kain, kada mau kusi kain kapan untuk tetangganya yang meninggal dunia, kain kapan kada ada pang tetamu nang nang kada cukup kain kapan toh. Mun kita di kampung nih ya kalau biar orang tuh miskin kada bisa apa-apa, kita ya kalau nang bakumpulan gesan nukar kain kapannya ya. Nah. Dan tiada memadai dilumpuri mayit itu dengan lumpur serta ada yang lainnya jikalau rumput sekalipun. Jadi kan kisah orang tadi bisi kain kapan kada ada, atau kain kapannya ada cuman kada cukup. Nah itu dipakai kayak rumput jangan dilumuri pakai lumpur kan lo, pakai lumpur itu dilumuri di aja kada kelihatan juga kulitnya. Nah jadi amun ada rumput dulu, jangan langsung dilumpuri. Nah dan tiada harus, kecuali misalnya kadida lalu yang lainnya, kecuali lumpur dilumpuri supaya kada kelihatan warna kulit. Kan kisah orang kada bisa lalu kain kapan rumput kada dijual. Dan tiada harus mengkafani dengan kain yang kena najis, yang tiada dimaafkan. Jika ada kain suci, namun ada kain yang suci, jangan pakai kain najis, lu boleh. Tapi lain daripada sutra bang lah, kain sucinya tuh jangan sutra bagi lelakian dan yang warna kesumba jangan juga nang berwarna kesumba dan kumkuma dan barang sebagainya. Kumkuma tuh nang berwarna-warni. Adapun kain sutra yang suci atau barang sebagainya maka didahulukan daripada kain yang kena najis. Orang ini misalnya diisi kain sebuting aja sutra, walaupun lelakian. Ada diisi kain nang lain cuman karena najis, karena kawa ditapas mahadang menapas malah lambati pulang. Nah kayak apa tuh? Adapun kain sutra yang suci atau barang sebagainya maka didahulukan. Boleh sudah memakai kain sutra. Mun kada kain yang lain, kecuali ada kain yang lain itu najis juga. Nah daripadanya kain yang najis. Dan jika tiada diperoleh kain, maka wajib dikafani dengan seumpama belulang. Belulang itu kulit binatang. Mun kada dibisi lalu kain mengain, atau kada dibisi lalu nang, atau kada dibisi lalu nang apa tuh gadang pelapa pisang atau daun pisang atau rumput, maka wajib dikafani dengan seumpama. Ini seumpama aja bang lah, bisa dikias-kiaskan dengan yang lain. Ini umpamanya aja bang sini, belulang kulit binatang atau tikar purun, ada bisi tikar purun sudah kesan mengkapaninya, atau tikar nang kada purun ya misalnya. Dan jika tiada diperoleh yang demikian maka dilumur dengan lumpur sudah. Enggak ada lagi bisi kain, kada ada bisi sutra, apalagi sutra ya Allah. Apalagi bisi sutra kan ada orang pakai miskin bisi sutra. Kada ada bisi apa rumput. Nah, lumpur sudah. Dilumuri dengan lumpur sudah. Bermula sekurang-kurang kapan yang wajib bagi laki-laki dan perempuan, yaitu sehelai kain. Jadi nang wajibnya tuh sehelai. Itu sudah menurut
menutupi kewajiban sudah. Cuman sunatnya kita ada beberapa lembar lah. Sehelai kain yang menutupi sekalian badannya, asal badannya ditutupi seberataan, dan kainnya itu pun menutupi warna kulitnya, jangan tipis. Tetapi sunat bagi laki-laki 3 lapis kapan. Nah, kalau laki-laki sunat 3 lapis kapan, yang menutupi tiap-tiap lapis itu akan sekalian tubuhnya. Dari karena Nabi Muhammad SAW dikapani dengan 3 lapis, tiada dalamnya baju dan sorban. Ya, Nabi kan 3 lapis juga sih, Den. Jadi sunat 3 lapis. Teman, kalau selapis itu sudah menutupi kewajiban sudah. Dan harus, artinya boleh dengan tiada makruh mengkafani laki-laki dengan 5 lapis. Boleh aja bang anak 5 lapis. Yaitu baju pertama, dan surban 2, surban hendak bersurban boleh juga, dan 3 lapis pemais di luarnya. Pemais itu kan kayak orang memais ikan kan, berapa lapis daun lah. Nah, 3 lapis pemais di luarnya, tambah baju sebuting, anggaplah baju gamis kayak misalnya, ditambah surban, jadi 5, boleh aja. Dari karena Ibnu Umar, ada aja dalilnya. Nah, dari karena Ibnu Umar, anaknya Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkafani anaknya dengan 5 lapis. Nah, ada aja dalilnya, dengan 5 lapis boleh aja. Dan sunat bagi perempuan dan bancir tuh ya nang khunsa tadi, orang yang punya alat kelamin 2, 5 lapis kapan. Nah, sunat, tapi kan wajib lah, sunat aja bagi perempuan dan bancir 5 lapis kapan. Pertama ajar tapih, kedua baju, ketiga tudung kepala, yaitu telakung tah European telakung. Keempat dan kelima 2 lapis kapan di luarnya. Dari karena anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Kulsum dikafani ia dengan 5 lapis. Anak putri Nabi Ummu Kulsum dikafani dengan 5 lapis. Ya tadi nang tapih, baju, tudung kepala yaitu telakung, kemudian 2 lapis kain kapan di luarnya. Dan harus dengan tiada makruh mengkafani perempuan dengan 3 lapis. Boleh hijau 3 lapis. Dan makruh melebihi kapan laki-laki daripada 5 lapis. Kan tadi kalau lalakian kan boleh kalau 5 lapis, amun lebih pada 5 jadi 6. Nah itu makruh. 6 lapis apalagi 10 lapis. Ada kan kayak mumi nang di Mesir tuh berapa penting tuh di kainnya leh, kisah aja bang itu bujur katanya, Allah alam, mumi nang di Mesir. Dan kata setengah ulama haram, ada yang mengatakan namun lebih pada 5 haram hukumnya kain kapan lelakian nih. Nah, dan sunat keadaan kapan itu putih. Nah, putih kalau sunatnya nggak ada nang warna-warni tuh, kecuali kan dia lagi nang putih. Dan yang terabdal daripada yang baru nang hanyar, maksudnya nang hanyar. Dan kain kapan dan kain kapas nang anunya nih terabdal daripada lainnya, kira-kira ya kain kaci itu kain kapas lah. Bahasa sini kain kapas, mungkin bahasa ini ya kaci ya. Terabdal daripada yang baru. Dan yang bagus lagi jar kainnya itu bagi orang yang pernah ke Makkah ihram, pakai kalau memakai kain ihram nang bekas dibawa kain beribadah haji ke umrah kan itu keduanya lah, itu bagus ya kain itu kesan kain kapan kainnya, karena mengambil berkat bekas dibawa tawaf di Baitullah. Dan sunat mengukup tuh mengasapi kapan dengan garu tuh ya, garu tuh kayak ini ibaratnya tuh
Lamun kadi garu tuh ya minyak wangi ya, kalau di minyak wangi amunnya ada kayu garu dibakar kan asapnya tuh, nah lo diasapi tuh diherumi supaya asapnya tuh karena kain kapan deh tuh, nah sunat kayak itu mengukup tuh mengasapi, diasapi asap tuh kan kukus, dikukusi kapan dengan garu. Nah, misalnya nih gaharu kan kita bakar lalu nah anu akan dulu 5 menit kah atau 2 kalawasan 5 menit uyuh li menguti, nah supaya bobo harum kayak orang jangan jadi andak di situ kena hangit kayak orang memanggang apa tuh, memanggang iwak kah, supaya kukusnya tuh berikit di kain kapan itu. Sebenarnya kita nih bila acara-acara maulid peringatan apa keagamaan pengajian bagus ya pakai dupa nih supaya harum, dan orang-orang di Hadratul Maut bila asrakal dupa ini bawa berdiri ada seikong nah bawa kita kan minyak harum lah begina, ini dupa nih ada seikong bawa nah misalnya PI waktu asrakal berdiri kelak PI berjalan datang kepada si anu jadi si anu nah aja mano ke seorang kukusnya datang pulang anu berjalan tak nah aja bahkan ada nang jubah nang ada kalau jubah lo nang anu bebalah tuh no dibukanya jubah dimasukkannya setemat itu supaya harum anu nih nah kayak itu mun kita jarang bahkan kadeda kayak itu kita minyak harum berjalan nah ini sekali kena ini pulang nah bawa berjalan bawa ke hadapan kawan, nah aja kawan mengipasi ke seorang nih kukusnya, nah itu kayak itu bubuhan ulama tarim kayak itu bila acara-acara maulidan masyarakat nah, ya. Bahkan jadi dibuat sidin dulu dalam jubah sidin, wah tuhnya mengukupi atau mengasapi kain dengan gaharu seperti itu juga kain kapan tuh disunat diasapi supaya berbau harum. Mun kadida iya nang dengan minyak harum aja sudah. Nah, dipaliti minyak harum kain kapannya. Kemudian maka dihamparkan selapis kapan yang terbaik lagi panjang dan lebar, maka dihamburkan di atasnya cendana yang bercampur kapur barus. Tahu jadi bubuhan nang pangkapanan nih lawan cendana kapur barus tahu aja sudah. Nah selapis ya dihampar lalu ditaburi kan cendana jambu kabu barus, kemudian maka dihamparkan di atasnya selapis yang kedua. Mayit belum ada lagi nih, belum diangkat ke situ lagi nih. Nah maka dihambur pula cendana di atas yang kain yang kedua tadi yang bercampur kapur barus. Mungkin kapur barusnya sudah dihancurkan kah, ditumbuk kah gitu kah. Kemudian maka dihamparkan pula lapis yang ketiga kain nih di atasnya serta dihamburkan di atasnya cendana ulang dan bercampur kapur barus supaya jangan segera buruk mayit itu ya. Itu ada kapur barus ada cendana itu supaya mayit itu lambat membusuk. Kemudian maka dihantarkan mayit dengan perlahan-lahan lalu dari pemandian tempat pemandian diangkat, tapi sudah di lapang nih lah, nang bekas basah-basah di awaknya itu di ibaratnya dianduki sudah dilap sudah, ya diangkat ya kalau, nah dihantarkan mayit dengan perlahan-lahan di atas lapis yang ketiga pada bertelantang. Nah sudah disediakan tadi kan 3 lapis yang sudah dibuburi oleh cendana dan kau baru selalu diandak dirabahkan bertelantang mayit di atas kain itu. Kemudian maka dilikap itu ya ditempeli kapas pada segala lubang atau diandaki kapasnya kan kapas ada sudah soalnya disediakan kapas-kapas nih bukan pengkapanan tahu aja lah pada segala lubang mayit seperti lubang kedua mata dan kalau kapasnya kan ditempeli apa tuh melawan anu jokla cendana kah itu namanya. Nah
dua mata dan hidungnya hejola, dan mulutnya dan duburnya. Dubur nih lubang burit bang, burit kada nang lubangnya bang burit. Dan tiap-tiap anggota sujud tuh lintohot leh kedua batis ya lah. Napa lagi anggota sujud? Tangannya jola. Anggota sujud nih 7 nih dahi, kedua telapak tangan, lintohot lawan kedua kaki. 1 2 3 4 5 6 7 anggota sujud nih. Kemudian daripada menempelkan kapas pada duburnya, hendaklah dibarut kedua pipi buritnya, diikat supaya kapasnya tuh kada gugur atau kada bergeser kemana mungkin. Nah, hendaklah dibarut tuh diikat kedua pipi buritnya, dan hendaklah kapas atas sudah busur tuh berhurai tipis, artinya dan hendaklah kapas itu atas sudah busur, maksudnya sudah disediakan berhurai tipis. Kan diurai kalau kapasnya tuh ukurannya tuh ada macam-macam ya Allah, tipis. Nah, busur tuh berhurai tipis lah, busur tuh bahasa Bali. Sudah busur ya, sudah berhurai tipis, serta bercampur dengan kapur barus. Nah, sudah dibubuhi kan kapur barus. Dan makruh memasukkan kapas ke dalam batinnya, melainkan karena sebab penyakit. Batinnya ini tuh apa yuk? Lubang buritnya kah yuk? Melainkan karena sebab penyakit. Nah, ada penyakit boleh ditambah kalau misalnya anggaplah buritnya kah atau lubang-lubang lain ada bekas keluar darah paksa ya ditambah di kapas, disompali kapas. Namun kada kalau bisa juga orang nih karena tembak ya kalau mati keluar dimandi masih keluar itu di apa nyepian tadi kada di eno tadi Pak, disumpali. Kemudian maka dilipat ke atasnya kapan, maka disusupkan sebelah kiri lapis kapan yang bertemu dengan mayit kepada pihak kanannya. Nah, kayak orang membungkus sedang untuk lah kayak itu lah. Nah, disisip-sisipkan kanan ke kiri ke kanan kayak itu lah. Nah, kepada pihak kanannya, dan sebelah kanannya dirikap ke kirinya, melingkup oleh disisipkan lah. Dan demikianlah dikerjakan pada lapis yang kedua dan yang ketiga. Nah, itu. Maka diikat segala kapan hingga datang ke dalam kubur. Diikat adalah tali kapannya. Nah, maka diuraikan ikatannya. Nah, ketika datang ke kubur maka dilepas kalau ikatannya ikatannya dipacol ikatannya biar menguburkan di liang leh tuh diikat. Tapi kalau nggak ada tahu panglah bujuk adanya bilang ada dipacol jadi pocong ya, jadi hantu pocong ya. Nah, Allah alam tuh kada kalau lahnya hantu pocong itu kayaknya di Indonesia aja lah kisah hantu pocong tuh. Kalau di Amerika itu vampir ya Allah. Kalau nang di Cina siapa tuh nang? Oh ya. Siapa nih tuh? Dracula yang di tuh di Cina tuh yang vampir. Kan aneh-aneh juga tuh. Padahal orang Islam di mana-mana aja ya kain kapan juga seharusnya jadi pocong ya. So tuh ibaratnya kuntilanak pocong tuh kira-kira anu aja dongeng aja nih tuh orang kada pernah bang tamu untuk pocong di jalan ada semua lagi tuh kayak kisahnya aja nih tuh. Ya. Syahdan, yang wajib mengkafani mayit itu barang siapa yang wajib memberi nafkah pada ketika hidupnya. Maksudnya nih, wajib mengungkusi gasan menukar kain kapan, bukan memasang kapannya. Memasang kapannya siapa aja bubuhan pemandian misalnya ya, kalau memasang kapannya nih maksudnya nih mau ungkusi gasan nukar kapan tuh. Nah, wajib tuh siapa sebenarnya?
yaitu nang wajib memberi nafkah pada ketika hidupnya. Anggaplah misalnya bini meninggal, laki tak dengan duit laki itu ya Allah nukar kain kapan tuh, atau anak meninggal, anak tuh kan tanggungan kuitan abahnya ya Allah kita. Tapi alhamdulillah kita di sini sudah ada ya Allah perukunan kematian nih. Maka wajib atas suaminya mengkafani istrinya, artinya dengan harta suaminya nukar kain kapan gasan mengkafani istrinya yang tiada durhaka. Nah, tapi kalau istrinya tuh durhaka biarlah, itu bisa kada wajib bagi laki, tapi boleh aja laki. Nah, yang tiada durhaka aja, berarti kalau durhaka tuh bini tuh bisa kada, kan bini durhaka nih nafkah kan bisa kada wajib juga nafkah masuk kain kapan. Dan tapi kalau misalnya suaminya biar aja bini durhaka apa ya aku memberi kain kapan, nah bagus saya kata. Dan yang kecil sama ada istrinya itu belum ditalak ya dulu, dan yang kecil ini maka wajib atas suaminya mengkafani istrinya yang tiada durhaka. Dan yang kecil, maksud yang kecil ini kan istrinya ini anggaplah belum balik, kan boleh aja kalau menikahi perempuan itu belum balik, tapi kan kayak Nabi sudah balik hanya menggawi. Kayak Nabi kan menikahi Siti Aisyah tuh rasanya belum balik, pas sudah balik hanya dikumpulin Nabi. Mungkin yang maksud yang kecil itu mungkin belum balik, yani mungkin belum umpat lakinya, belum dijima oleh lakinya, masih umpat abahnya. Nah, sama ada istrinya itu belum ditalak atau sudah ditalaknya tapi dengan talak rajai, talak yang kawaruju'. Talak yang kawaruju' itu talak 1 atau talak 2. Jadi bila istri nih belum ditalak tuh istri, karena kayak istri benar tuh kalau belum ditalak tuh artinya bila istri meninggal maka lakinya wajib menukarkan kain kapan. Atau misalnya istrinya najwa tapi ditalaknya tapi dengan talak rajai. Talak rajai itu raja itu artinya kembali, artinya kawaruju. Talak rujuk, talak 1, talak 2 itu talak rujuk misalnya dalam masa iddahnya ya kalau kada sampai bang lagi nya merujuk soalnya mati bininya, kada sampai lagi membantukan tapi mati bininya, itu nang wajib mengkafani duitnya tuh nukar kapan lakinya juga. Atau talak bain, itu pun jika ada ia hamil. Tapi kalau talak bain ini, talak bain itulah talak 3. Talak bain itu talak 3, talak kena kawarujuk lagi. Nah, amunnya bininya tuh sudah ditalaknya dengan talak 3, bahasa pikirnya tuh talak bain. Kalau biniannya nang ditalaknya tuh hamil, soalnya mati bininya, itu kan jangankan mati, waktu hidupnya tuh nah inya tuh masih wajib dinikahi oleh mantan lakinya. Ngarannya nanti talak 3 tuh kadang awal lagi rujuk kan mantan lakinya ya sudah. Apakah laginya sudah mati? Karena inya itu mengandung anak lakinya bang. Ini bebinian hamil ditalak 3 oleh lakinya. Talak 3 itu kan kadang lagi memantukan lah. Maka binian yang hamil ini itu selama dia hamil itu lakinya ini wajib memberi nafkah, karena di kandungnya tuh anak lakinya ini. Jadi memberi nafkah anaknya tuh harus memberi makan mamanya ya Allah. Nah, pak misalnya bininya mati, bininya hamil mati tapi sudah ditalak 3, itu menafkahi, maksudnya menukarkan kain kapan, proses penguburan apa itu kan itu duit lakinya, duit lakinya. Dan demikian lagi wajib atas suami mengkafani khaddam istrinya. Istrinya ini bisi pembantu, bisi khaddam.
meninggal, maka lakinya seorang perempuan ini wajib mengkafani. Tetapi wajib atas bapak mengkafani anaknya yang besar. Anaknya yang besar artinya anaknya yang sudah balik. Anaknya ini sudah balik, wajib bagi bapaknya mengkafani. Dan lagi wajib tuannya mengkafani hambanya. Hambanya itu budaknya yang mukatab tuh nang dijanjikan untuk merdeka. Bila ikan bayar sekian kamu merdeka, itu budak mukatab. Mati misalnya nih, nah tuannya itu nang petuanannya itu yang mengkafani, termasuk kayak proses-proses nang Pak mengurus jenazahnya itu seberapa aneh itu si tuannya. Dan jika tiada wajib nafkah keduanya sekalipun kada wajib nang waktu hidupnya menafkahi. Contoh kayak ini, pian toh lah bila sudah balik sudah bisa mencari surang, sudah besar artinya sudah dewasa, sudah bisa mencari surang, itu kan kada wajib lagi kuitan menafkahi, sudah bisa mencari surang. Nah, ketika meninggal dunia, maka abahnya nang mengkafani. Sama juga nih nang si apa tuh budak mukatab nih kan ininya bekerja untuk melunasi dirinya nih. Itu jar tiada wajib juga nafkah oleh tuannya kepada si budaknya itu. Nah, dan jika tuh sekalipun lah tiada wajib nafkah keduanya sekalipun. Tapi kalau dia mati, budak mukatab nih, maka si tuannya itu wajib membiayai pengkapanan dan proses mengurusi jenazahnya. Kadida bang, ini ada budak nih toh. Dan tiada wajib atas anak mengkafani istri bapaknya. Nah, misalnya nih, ini istri bapaknya nih lah, maksudnya ibu tirinya. Istri bapak nih ibu tiri maksudnya. Nih abahnya misalnya anggaplah kawin dengan seorang perempuan bini anum misalnya, lalu meninggal. Itu sebenarnya nang wajib mengkafani itu ya suaminya, abah kita, bukan kita anak tiri nih. Kada wajib, cuman hendak mengkafani boleh aja, cuman kada wajib. Dan jika wajib akan dia nafkah pada ketika hidupnya, sekalipun jar apa wajib kita menafkahi apa ibu tiri kita tuh apabila abah kita sudah mati, ibaratnya mama tiri tah. Dan jika tuh sekalipun wajib akan dia nang istri bapak kita tuh, berarti ibu tiri kita nafkah pada ketika hidupnya. Namun kita ada duit, maka kita wajib menafkahi ibaratnya tuh janda ayah kita. Nah, janda ayah kita nang mama tiri kita tah. Tapi kalau masalah mengkafani itu kada wajib. Itu duit siapa kayaknya itulah. Duit pembakal kada tahu ya. Ya Allah, ada miskin di kampung ini. Kada ada kawan nukar anak tuh pembakal tuh kena mau musinya tuh. Mau musi nukar kain kapannya apa dan lain sebagainya. Nah, syahdan tiada wajib mengkafani orang lain melainkan selapis jua. Nah, kalau orang lain, maksud orang lain tuh lain keluarganya kira lah. Apabila dikafan, ini ada catatan di bawah, apabila dikafan dengan harta baitul mal, harta kas negara atau harta wakaf, maka adalah satu lapis kafan juga yang wajib. Yang ulangilah, syahdan tiada wajib mengkafani orang lain melainkan selapis jua. Orang lain tuh misalnya siapa, misalnya orang lain kan ada kaitan keluarga nih, kaitan keluarga, nah wajibnya itu salambar aja itu nah. Tapi menhandak nang lebih iya kada apa-apa juga, cuman kewajibannya salambar. Tiada wajib mengkafani orang lain melainkan selapis jua, asal menutup auratnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.
malam ini penutup untuk malam Sabtu. Nah, insyaallah kalau ada umur bulan Syawal kita sambung pulang. Sepertinya pulang. Halaman berapa? Halaman 41 kah? Halaman 41 paling atas kah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala Jarsiddin, maksud niat lebih baik daripada amal. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Ada kalau maksud niat itu lebih baik daripada amal itu apa maksudnya? Ialah tabiat hati ingin selalu mengerjakan amal kebaikan. Ada kalau hadis Nabi kah, perkataan ulama kah? Niatul mu'min khairun min amalihi. Bermula niat orang yang beriman itu lebih baik atau lebih hebat daripada amalnya. Artinya ini hanya berniat tah. Hendak berniat, bercita-cita, berniat hendak beramal saleh, belum lagi menggawe. Itu sudah dicatat pahala. Tapi dengan satu syarat, memang tabiat hatinya itu dasar hendak mengerjakan amal kebaikan itu, bukan main-main. Bukan main-main. Kalau main-mainnya contohnya kayak gini. Minta maaf Bang lah, ini contoh aja Bang. Contoh ulun nih, hendak jadi bupati. Lalu ulun bersuara di masyarakat, pilihlah ulun. Bila pian memilih ulun, insyaallah jalan baik. Malah terkena amal baik lo tah, hendak membaikkan jalan, rumah sakit gratis. Itu tapi ulun nih kada bersungguh-sungguh di hati tah. Karena hendak meraih suara masyarakat saja jadi bepandir kayak itu. Bukan dari hati, bukan tabiat hati. Seandainya terpilih, amun nah ulun ini bisa memiliki duitnya ulun makan seorang aja, itu contoh aja Bang lah. Itu kan bukan dari hati. Amun orang dari hati itu dasar sungguh-sungguhnya inya terpilih dasar diluluskannya nang janjinya tuh dasar jalan baik tuh kan tuh dari hati, bukan kepura-puraan, bukan main-main. Sama juga kita tuh memang mungkin kita ini tabiatnya tuh hati tuh baik, hendak selalu mengerjakan kebaikan. Seandainya ada kesempatan dasar mengerjakan kebaikan, cuman kan ada kesempatan, cuman berniat aja, maka itu dicatat amal ibadah. Dicatat amal ibadah. Contoh misalnya gering, aku jar amun kada garing aku dasar hadir malam ini pengajian jar, tapi garing Bang jar. Nang berucap ini dasar rajin ke pengajian juga orangnya. Amunnya nang dasar koler juga kada suatu turun, tiba-tiba garing, bah cakanya aku kada garing kawanai aku hadir jar. Tahu pulang. Nang kebiasaan kada hadir. Itu inya seorang menjawab apakah itu benar-benar dari hatinya, apakah omong kosong, omong doang. Jadi kalau memang dari hati, niat yang baik itu memang dari hati, sekalipun berniat saja tuh belum menggawe sudah dicatat pahala. Ada kalau di dalam kisah tuh inya berjalan melihat tumpukan pasir. Bun orang di tumpukan pasir nih, cuman hatinya nih memang bersungguh-sungguh. Ya Allah, seandainya ini tumpukan pasir emas, ampun ulun sedekahkan ke fakir miskin. Lalu dicatat pahalanya itu bersedekah tumpukan emas sudah fakir miskin. Padahal berniat kayak itu ya, cuman niatnya memang benar, bukan main-main. Kayak gitu nih. Kada tahu Bang gitu nih Ramadan nih tanggal berapa, hari apa, pokoknya
pokoknya ikuti pemerintah aja. Hari Kamis kah, hari Jumat kah, hari Sabtu kah, ada tahu juga. Nah, kan di dalam fikih itu kita dianjurkan di awal malam bulan Ramadan itu bertaklid itu berempat kepada pendapat Imam Malik untuk berniat puasa sebulanan. Kalau itu Imam Malik tah. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu setiap malam kita berniat. Setiap malam nang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, dalam hati aku puasa besok hari bulan Ramadan ini tahun fardu kon Allah taala. Itu niat di hati tah. Itu kan mazhab Imam Syafi'i, itu kita berniat setiap malam tuh. Setiap malam tuh berniat tah. Amun kita malamnya kada berniat, puasa siangnya kada sah. Kada sah puasa amun kada berniat malam. Kan kita nih manusia, bisa lupa, bisa kada ingat, bisa dihaur oleh dunia kalau kada ingat berniat. Tak siangnya kada sah puasa kita karena kada berniat malam. Itu kalau puasa fardu. Kalau puasa sunat boleh aja berniat siang. Kalau Nabi kan betakun non bini, adakah nang pagi ini ibaratnya makanan kau dimakan kada dajar. Mungkin itu puasa aku ajar ya Nabi. Itu sudah siang tuh puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib itu berniat malam. Nah, supaya mengantisipasi kalau kita nih lupa malam keberapa lupa kan berniat, maka ulama fikih menganjurkan kita berniat di awal malam bulan Ramadan itu. Anggaplah malam Kamis contoh misalnya. Malam itu berniat, ya Allah, kayak itu ulun bertaklid atau berempat pada pendapat Imam Malik untuk puasa sebulanan. Ulun berniat puasa sebulanan ya Allah. Nah kayak itu. Mbah tuh kita pakai juga nang nawait soma gadin nang setiap malam tuh. Mulai saat malam pertama sampai malam terakhir itu kita pakai juga. Cuman ibarat itu bersedia payung sebelum hujan. Kalau di malam keberapa kita ingat berniat, tapi di awal malam bulan Ramadan sudah kita berniat puasa sebulanan tadi, bertaklid kepada pendapat Imam Malik, maka anggaplah malam 7 anggaplah sibuk napa kada ingat berniat. Siangnya puasa sah puasanya. Nah kayak itu supaya biar itu sedia payung sebelum hujan. Jadi kan basah mun sedia payung sebelum hujan. Mun hujan dulu hanya cari payung basah sawat. Paham lah maksud ulun tak? Nah, jadi malam awal bulan Ramadan itu berniat sebulanan mengikut pendapat Imam Malik gitu. Cuman tetap juga kita pakai mulai awal malam pertama sampai seterusnya nang nawaitu shauma ghadin, aku puasa besok hari bulan Ramadan ini tahun baru, kita pakai juga itu. Nah, cuman nang Imam Malik tuh cukup malam pertama aja. Malam sambat betaklid kepada Imam Malik. Amun betaklid itu kepada imam siapa? Ada jelas kena timbul imam siapa? Abu Jahal kaleh. Tuh Firaun. Nah, sambat Imam Maliknya berempat. Nah, bahasa kitanya berempat. Bahasa Arabnya bertaqalid. Berempat. Ya Allah, ulun berempat kepada mazhab atau pendapat Imam Malik untuk puasa sebulanan. Ulun hendak puasa sebulanan, berniat puasa sebulanan ya Allah gitu. Kemudian hikmahnya lagi apa? Kalau perempuan itu haid, inya kan kada puasa sebulanan. Kalau perempuan haid perempuan haid itu pasti ada bolong-bolong. Nah, kalau inya sudah berniat di awal malam bulan Ramadan berniat puasa sebulanan, misalnya hari keberapa puasanya saya keluar dari haid, batal kalau puasanya walaupun di segi zahirnya batal puasanya, cuman bisa jadi di sisi Allah ini dapat pahala puasa karena niatnya puasa sebulanan. Cuman tetap juga dikodok atau puasanya nanti di segi fikih batal, cuman
bisa juga di sisi Allah Ta'ala inya nih dapat puasa juga neng itu pahalanya dapat walaupun puasanya batal tapi tetap diqadha gini lah. Perempuan yang ketika dia keluar darah haid batal puasanya kalau tuh inya tuh disunahkan imsak tuh menahan diri kada makan kada minum kayak orang puasa juga karena menghormati bulan Ramadan sampai beduk hanya makan hanya minum. Sunatnya menahan diri kada makan kada minum. Cuma seandainya makan minum boleh aja bang, ini batal sudah. Karena kalau ada haid seandainya inya dalam rangka menghormati orang puasa, menghormati bulan Ramadan kada makan kada minum, pas sudah maghrib orang makan minum hanya makan minum juga, itu dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah. Kemudian hikmahnya lagi kayak kita nih, kada bisa haid kalau lakian nih. Kada bisa haid kalau artinya kawah aja puasa sebulanan kalau ada umur dan sehat badan. Contoh misalnya habis umur di tanggal 16 Ramadan mati orangnya, mati berarti nya kada kau puasa sebulanan kalau, tapi karenanya berniat di awal bulan Ramadan, ya Allah ulan puasa sebulanan ngikut pendapat Imam Malik walaupun pada zahirnya inya puasa 16 hari ya kawan, tapi dalam catatan amalnya inya puasa sebulanan. Karena niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Niat orang puasa itu lebih hebat daripada puasanya. Nah itu hikmahnya. Makanya kita nih niat hendak menuntut ilmu terus sampai mati. Walaupun kita mati di atas ranjang, walaupun mati di penurihan, kan di majelis ilmu nih. Cuman niat kita tuh on tuh aktif terus, niat kita tuh aktif terus. Nah niat kita itu yang menyebabkan kita nih dicatat sebagai orang yang mati syahid, mati nuntut ilmu agama walaupun matinya di atas ranjang bukan di majelis. Nah oleh karena itu niatakan yang baik-baik kita nak nuntut ilmu seumur hidup sampai mati ya Allah. Hendak puasa sebulanan, hendak mengerjakan sembahyang tarus kada ambihan. Pokoknya bila aku ada kena rezeki hendak umrah, hendak haji, walaupun nggak sekadar mungkin kan, penting niat dulu, niat yang baik-baik ditanamkan, diniatakan kita, itu niatnya tuh nanti sudah dicatat, pahala. Nah, jadi maksud niat lebih baik daripada amal ialah tabiat hati ingin selalu mengerjakan amal kebaikan. Memang dari hati hendak mengerjakan, bukan main-main. Seandainya inya ada kesempatan saya mengerjakan amal itu. Nah, jalannya ialah mengurangi cinta kepada dunia dan diisi dengan zikir dan fikir. Orang yang memang tabiatnya sudah terdidik hendak mengerjakan kebaikan itu jalannya ialah cinta kepada dunia itu dikurangi. Mun kada kawa menghilangkan cinta lawan dunia nih, dikurangi barang. Artinya tak banyak cinta kepada akhirat daripada cinta kepada dunia. Buktinya apa? Hakun aja meninggalkan gawian demi menuntut ilmu, hakun aja meninggalkan gawian demi sembahyang. Itu tanda lebih cinta akhirat daripada dunia. Dan diisi dengan zikir dan pikir. Zikir nih berzikir mengingat Allah, pikir nih memikirkan, tafakur. Contohnya kayak ini, pikir nih, aku ini kan pajangan mati gini nih. Amun aku ngurusi dunia terus, apabila juga aku nih mana-mana amal, itu kan berpikir supaya sadar. Atau misalnya duduk misalnya di pelataran sambil berokok, orang rame tulakan kemana, tulakan ke majelis, malehnya raminya orang tulakan ke majelis, aku mau ngongot di sini aja nah. Musiah tak dulu aku mati pada inya. Apa dong aku bawa? Nah itu kan berpikir juga tah. Berpikir yang positif maksudnya tah. Atau misalnya aku nih amun kada sembahyang kayak apa gini aku dikubur, nah misalnya dipukuli malaikat dan sebagainya, lalu kada jadi meninggalkan sembahyang, hendak misalnya buhutangi kawan deh tapi bayar berlebih, tapi pikir mun aku nih buhutang rentenir nih, bukan besugih malah bemiskin, malah dicekeknya. Maka Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang pelaku riba ini dengan dibarengi Allah Ta'ala, mesti yakin aku kena hanya dikubur sudah dapat api neraka. Nah itu berpikir. Nah berpikir itu insyaallah orang yang berpikir nang kayak itu insyaallah itu menyadarkan dirinya supaya
mengurangi cinta kepada dunia. Tandanya kurang cinta kepada dunia itu akhirat yang diutamakannya daripada dunia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma.